Good morning everyone. In yesterday class what we discussed? In yesterday class we discussed about the importance or the significance of the principles of management. So before that before starting the new concept of today's, let me recall what we discussed in earlier class. So before that, what is principles of management? So principles of management is nothing but, so what are all the guidelines which is needed by the manager? These principles will going to give the guidelines to the manager in order to tackle the problems in the organization and also run the organization in an effective and efficient way. Manager needs some guidelines. Okay, these principles will going to give the guidelines to the manager. So, and also this is about the principles of management, meaning of principles of management. Okay, then in earlier class we discussed that some of the importance of principles of management alva. So hagadre in that what we discussed, so in importance of principles of management we discussed that these principles will not only give the guidelines to the business in order to the growth or sustainability, growth, diversification, expansion, not only for the development of an organization it is going to give the guidelines, but also for the fulfillment of a social responsibilities. Social responsibilities nu fulfill ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ, ಸೊ ಫೇರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ employees, so adequate remunerations to the or fair remunerations to the employees, that is one of the social responsibilities of a business. Likewise it is going to give the guidelines to the management. And not only in an business, in institution also it is playing a major role. So in institution allu kuda idu major role agi play ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So for any professionalist or any research scholar, these principle will act as a base ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬೇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ gives importance for the scientific judgment and the logical thinking alva. And also it is whatever the theories of management which was developed, that is the base for this ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಯಾವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರೀಸು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆನೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿಗೆ ಬೇಸ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, BBM, MBA. ಸೊ ಇನ್ ದೇರ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಸ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ these principles have. Okay, so this is what we discussed in earlier class. Okay, in this class we will discuss the important principles of management. Okay, important principles of management. So as you know that, so what are all the principles? So ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನು ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, who are going to develop these principles? So these principles has been developed by what? Whom? Experts in what? Experts in management. So ಯಾರೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್ we are going to consider those two persons
more importance for in relating to the principles. So principles related agi ibru persons na navu tumba important, we give more importance for their principles. Hagadre avaru yararu, the first one is FW Taylor principles, and also another one is about Henry. So Henry Fayol principles of management. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, FW ಟೇಲರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ FW ಟೇಲರ್ principles of management. It is also called it as what? Scientific management. Scientific management. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನು ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ this principle, I am going to give an history or his background about the FW Taylor. FW Taylor na first on background na study madana, avun eno avun history eno adan study madana. After that we will move to the principles of what are all the principles which is given by the FW Taylor annodna ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ದೆನ್ FW Taylor, the full form or the full name of FW Taylor is what? Frederick Winslow Taylor. So Frederick Winslow Taylor, the full name of FW Taylor is Frederick Winslow Taylor, and he was born in the year of 1856 in USA. So ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ? ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1856. 1856 ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜನನ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು? USA, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಡೈಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1915. ಸೊ he died in the year of 1915. Okay, and he is an American mechanical engineer. Who is the FW Taylor? FW Taylor is an American mechanical engineer. This FW Taylor is an American mechanical engineer. In the year of 1878, in the year of 1878, he joined the Midwell Steel Company as what? As a mechanical engineer. So in the year of 1878, so he joined the Midwell Steel Company as what? As a mechanical engineer. So and also using his engineering background, Taylor set out the scientific studies and techniques. By using his engineering background, so avanu engineering background na utilize ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು scientific principles ಅಥವಾ scientific studies ಅಥವಾ scientific principles techniques ನ ಅವರು ಸೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೈ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಬೈ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ
So these are all the scientific techniques, tools and techniques which is developed by the FW Taylor. Initially ಇವ್ರು ಏನೇನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಅವ್ರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಿಕ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದರಿಂದ ಏನು ನಾವು ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ primarily concerned about what? Concerned about the efficiency of our workers and also optimal utilization of resources. This FW Taylor will going to consider, primarily he is going to consider the efficiency of the workers as well as the optimum utilization of resources. So efficiency of workers and optimal utilization of resources. ಹಾಗಾದರೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲೇ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ವಿತ್ ದ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿರೋ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್. So there is no scope for wastage. Wastage ಆಗಲಿಲ್ದಂಗೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಚೀವ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ FW ಟೇಲರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ workers efficiency. He gives importance for both, that is workers efficiency and also the optimal utilization. So it is nothing but without wasting the resources we have to effectively utilize the resources. Okay, so likewise he is going to suggest, for these two things he is going to primarily consider about these two things. Hagadre workers efficiency, so he wanted to achieve the workers efficiency. Hagadre workers efficiency ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ FW ಟೇಲರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಅವರ ವರ್ಕಿಗೆ 100% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ put their 100% contribution to their work, then we can achieve the workers efficiency. At the same time resources also utilizing, so at the same time resources ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನು ನಾವು ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್, ಸೊ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನು ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಸೊ FW ಟೇಲರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸು FW ಟೇಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸು ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ? ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ he conducted in his factory where methods of production is lack, planning and working method were haphazard.
ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ FW ಟೇಲರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಫಸ್ಟು ಅವ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರು, ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು, ಸೊ ಇದು ಈ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದು ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟು ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ positively, which works positively in the organization, so that this FW Taylor will gives a principles to the word. So that is called it as a scientific management. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಥ್ರೂ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, he will collect all those results and he gives the guidelines to the word. Okay, likewise he was given to the guidelines to the word. So and also what are all the principles which is given by the FW Taylor, that is on the scientific method only, on the point of view of science only. He gives the solution for the problem, so that we can call it as these principles as a scientific management. And also FW Taylor is a father of scientific management. ಸೊ ನಾವು FW ಟೇಲರ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ಸೊ ಅವರನ್ನ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ FW ಟೇಲರ್, that is on the basis of scientific method only, so that this principle which is called it as a scientific management, and also the FW Taylor we can call as a father of scientific management. This is all about the some background of a FW Taylor. FW Taylor na background. Okay, let me brief. So FW Taylor na full name eno Frederick Winslow Taylor, and he was born in the year of 1856 in USA, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? 1856ರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ he died in the year of 1915. And also he was an American mechanical engineer, and also he joined in the year of 1878 he joined the Midwell Steel Company as a mechanical engineer. And also he is primarily concerned about the two things, that is workers efficiency as well as the optimum utilization of resources. And also these principles which is based on the observation, and also what are all the principles which is given by the FW Taylor, that is in a scientific way, so that we can call it as a father of scientific management. FW Taylor is a father of scientific management, and also this principle we can call it as a scientific management. So this is some of the background about the FW Taylor. So let me discuss what are all the principles which is laid down by this FW Taylor. Okay. Principles of management, FW Taylor's principles of management, that is also called it as a scientific management. So
ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ದ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 4 ಮೇಜರ್ ಆಗಿರೋ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದು ಲೆಟ್ ಮೀ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್ not rule or thumb. So he insists that, so ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೂಲ್ ಆರ್ ಥಂಬ್ ಅಂತ ಓದಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ comma, we have to give some pause because there is a comma, science and not rule or thumb anta odbeku. Okay, so this is the first principle which is given by the F.W. Taylor. So according to this principle, F.W. Taylor is going to insist that each job performance in an organization should be based on the scientific inquiries, not on the intuition, experience and not hit and miss method. So what are all the performance in an organization, what are all the job performance in the organization, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದರೂ ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯಿಂದ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ತಗೋಬೇಕೇ ಹೊರತು ಸೊ ರೂಲ್ ಆರ್ ಥಂಬ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ರೂಲ್ ಆರ್ ಥಂಬ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ರೂಲ್ ಆರ್ ಥಂಬ್ ಅಂದರೆ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವನ ಪರ್ಸನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಕಾಸ್, ಇದು ಆಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಸಸ್ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. So and also by analyzing all these things, if we take any decision means that is called it as a scientific inquiry. So that is better than the rule or thumb. Rule or thumb andre intuition of an intuition, that is nothing but ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರೋ ಥರ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೋ ಅವನಿಗೆ, ಸೊ ನನಗೀಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾನೀಗ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ, ಆ ಥರ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 3 days ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ 3 daysನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ನನಗಿಷ್ಟ ಬಂತು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, all the factors which is relating to this chapter. So ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 3 days ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ, ಸಪೋಸ್ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಿಂತ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ತುಂಬ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಾ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಷನ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 3 days ತಗೊಳ್ಳಿ, 3 days ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಆರ್ ಥಂಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗಿಷ್ಟ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 3 days ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಆ ಥರ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ F.W. ಟೇಲರ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಆರ್ ಥಂಬ್, ಸೊ ರೂಲ್ ಆರ್ ಥಂಬ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ F.W. ಟೇಲರ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ there must be a thinking before doing, which is not in case of rule or thumb. So ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ we have to think before doing. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಆರ್ ಥಂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವೇನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರು ಥಿಂಕ್ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆನ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್.
ಬಟ್ ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟೇಲರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವೇನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತು ಯಾರಿಗಾರು ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗಾರು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಂತಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರನೇ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಂತಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟೇಲರ್. ಸೊ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಇದ್ರ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಏನು, ಇದ್ರ ಕಾಸ್ ಏನು, ಇದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು. ಸಪೋಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡೆಸಿಷನ್ ಅಂತಂದು ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟೇಲರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ one of the scientific way to take the decision. So in case of rule of thumb, rule of thumb antandre there is a dictatorship, okay, whereas in case of scientific decision which is based on the cause and effective relationship. So rule of thumb alli ಏನು ಇರುತ್ತೆ, that is nothing but dictatorship. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಆರ್ ಥಂಬಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾರಿಗಾರು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಆಯಿತಾ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್. ಇನ್ ರೂಲ್ ಆರ್ ಥಂಬಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ which is based on what, cause and effective relationship. So in case of rule or in case of scientific method alli enirutte, so alli ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದು ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟೇಲರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ನ ಫುಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದರಿಂದ ಇದು ಕಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಯಾವುದರಿಂದ ಇದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ರೀಸನ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಅದಾಗಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅನಲೈಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇವು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತಂದು ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತಂದು ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟೇಲರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ cause and effective relationship. Okay, and also Taylor will insist that Taylor will believe that there is only one method of maximizing the efficiency. This method can be developed to work study and analysis. This method also developed for the substitution of the rule or thumb. So F.W. Taylor one method na introduce ಮಾಡಿದ್ರು, that is study method. So he believes that this is the best method for increasing the or maximizing the efficiency. ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಥಡ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಥಡು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟೇಲರ್ ಓನ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಅಂತಂದು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ,
in order to increase the efficiency, study method is the best method which is developed by the F.W. Taylor. Okay, and also for example, in case of rule or thumb, the standard time is required to a particular job is decided by the manager on the basis of his past experience. Suppose as a manager, so as a manager ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, in case of rule or thumb ಅಲ್ಲಿ time fix ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. Manager is going to fix the standard for a particular time. Suppose workersಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಬೇಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನೂ ರೂಲ್ ಆರ್ ಥಂಬೇ ಇದೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಅವನೇನಾದ್ರು 30 minutes ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಸಪೋಸ್ ಅವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು 20 minutes 25 minutes ತಗೋಬೋದು, 28 minutes ತಗೋಬೋದು, 29 minutes ತಗೋಬೋದು. ಆನ್ ಆನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಫಿಕ್ಸ್ ದ 30 minutes. ಸೊ ಟೇಲರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ರೂಲ್ ಆರ್ ಥಂಬ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಥರ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅ ವರ್ಕರ್. ಆ ವರ್ಕರ್ನ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ವರ್ಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ಬರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಿತ್ ದ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಆ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿತ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ we have to take the decision. That is in case of scientific way. Scientific way ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದು F.W. Taylor will going to insist in this method. And also in short he is going to insist that standard time for the job it is set out scientifically by performing the time study. ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೂ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ the F.W. Taylor will going to insist in his scientific way. Okay, this is all about the scientific, not rule or thumb. This is one of the first principles of management. Okay, let us discuss the second one, that is harmony not discard. Okay, the second one principle scientific management is harmony not discard. So harmony not discard, this is also the second scientific principle which is given by the F.W. Taylor. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ in factory system production implies that manager serves as a link between the owners and the workers. So in factory system alli as a manager he act as a link between whom, link between the owners or boss, owners and the workers.
ಸೊ ಓನರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಡುವೆ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲಿಂಕ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ instructions given by the owners, that has to be taken by the manager, and this manager will going to give the instructions to the workers to complete the work. Okay, likewise they act as a link between the owners as well as the workers. Okay, and also since as a manager they had the mandate to get work done from the workers, so this always exists the probability of kind of class conflict between the manager and the workers. So in case of manager and workers, ಯಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು ಆಸ್ ಅ ಓನರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ, ಸೊ ಆ ಬಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಕರ್ಸಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕರ್ ನಡುವೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ and also Taylor recognized that these conflict helps none. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? FW ಟೇಲರ್. ಸಪೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬರೀ ಲಾಸೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ he recognized that this conflict will not helps to anyone. ಈ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ಯಾರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ವರ್ಕರ್ಸ್ದು ತುಂಬ ನೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅರೈಸ್ ಆದರೆ ವರ್ಕರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮುಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿಸನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ scientific way. So this conflict will not helps to anyone. So this is recognized by whom? This is recognized by the FW Taylor. And also he emphasized that there should be a complete harmony between the employees and workers as well as the ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮನಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬದಲು ಏನಿರಬೇಕು? ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಹಾರ್ಮನಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾರ್ಮನಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕರ್ ನಡುವೆ ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? FW ಟೇಲರ್ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ they have to think that both should be realized that they are each one are important. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಆ್ಯಸ್ ಎ ವರ್ಕರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕರು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಚರ್, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ತಾನೇ ಯಾರಿಗಾರು ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಟೀಚರು ಇರಬೇಕು ತಾನೇ. ಸೊ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಗಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿಂದ ಪಾಠ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ both are more important in a school. In case of organization also, manager ಮತ್ತೆ workers ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ they are more important.
ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಈ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಂಗಾರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವರ್ಕರ್ಸು ಆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ವರ್ಕ್ನ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವರ್ಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ವರ್ಕರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ that should not be possible to get the work alva, and this is also very important. And in this situation, if there is a harmony in between the manager and the workers, manager ಮತ್ತೆ workers ನಡುವೆ ಹಾರ್ಮನಿ ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ, ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವರ್ಕರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವರ್ಕರ್ ಆಗು ಕೂಡ. ಸೊ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇ ನೀಡ್ಸ್ ಇದ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಬ್ರು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಬರಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಹಾರ್ಮನಿ in between the manager and the workers, okay. And also the management should share their gains or the profits with the workers. At the same time, as a worker he should work hard for the organization betterment. So as a manager again, he has to share his profit to the workers. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕರ್ಸು ಕೂಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದೇರ್ 100% ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಹಾರ್ಮನಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಿರಬಾರ್ದು. there should not be a discard, but there should be a harmony in between the manager and the workers. So if there is a harmony in between the workers means, so there is no need of strike. So there is a mutual understanding between the workers and the manager, and also if there is no class conflict means, then the organization is going to doing the better performance. Through that they can achieve the profits alva. So that the FW Taylor will going to insist that there should be a harmony, not discard. So this is also the second principle of the FW Taylor, okay. And the next principle is about the cooperation, not individualism. The third scientific principle is cooperation, not so the name itself says that there should be a cooperation, not a individualism. So this principle which focuses on the cooperation of workers instead of the individualism, okay. And also this is the third important principles, scientific management principle, which is given by the FW Taylor. So let me discuss what he says in the cooperation, not individualism, okay. So this is a principle which is an extension of the harmony and the discard. So the second principle idella, harmony and discard, adru extension part yavadu anta heltidare, this cooperation, not individualism. So it is an extension.
of second. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಹಾರ್ಮನಿ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್, ಅದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ದ ಕೋಆಪರೇಷನ್ not individualism. According to this principle, workers must carry honest cooperation with each other with mutual confidence and understanding of each other. ಇಲ್ಲಿ each other ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ and workers. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಿರಬೇಕು, ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ನಂಬಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಹಾರ್ಮನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮನಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆಗಿ ಏನು, ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದು this F.W. Taylor will going to insist the manager. And also the management must take a worker's confidence before setting up of the standard tasks from them, because when the standards are targeted, set up in a consultation of workers will there but best of the achieve it. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಅವನೇನಾದ್ರು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಏನೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತು ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓ, ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಸೊ ಅವರು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಮೊರಲ್ ಕೂಡ ಬೂಸ್ಟಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೇರ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತು ವರ್ಕರ್ಸಿಂದ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ the manager has to take the opinion